my dear students. This is biology class. I am your mentor. Today we are going to start the agencies for the pollination. In our previous class we have discussed about the cross pollination and the plant's flower adapted for the cross pollination by using its outbreeding device or outbreeding method. So we have completed that contrivances for the cross pollination. Let us begin with the agencies of cross pollination. The agencies for cross-pollination are many, but based on the pollination by the agency, we are classifying the agencies into two different categories. They are abiotic agent. That means abiotic agencies and biotic agencies. Abiotic agencies and biotic agencies. உயிருள்ள அதாவது உயிரினங்கள் மூலமாக நடைபெறுகின்ற மகரந்த சேர்க்கை, உயிரிலி உயிரற்ற முறையில் நடைபெறுகின்ற மகரந்த சேர்க்கை அப்படின்னு அந்த மகரந்த சேர்க்கை முகவர்களை நாம என்ன பண்றோம், வகைப்படுத்துறோம். இந்த ஏபியோட்டிக் ஏஜென்ட்ஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏர், வாட்டர், காற்று மற்றும் நீர். If the air is the agent for the pollination, this kind of pollination is called anemophily, and if the water is the pollinating agent, hydrophily அப்படின்னு நாம சொல்றோம். சரியா? anemophily and hydrophily. காற்று மூலமாக மகரந்த சேர்க்கை, நீர் மூலமாக மகரந்த சேர்க்கை. But in the biotic agencies, only the animals are the examples for the biotic agencies. And simply we are saying that if the animals are doing the pollination, then it is called zoophily. One of the most famous type of zoophily method in the plants, it is called entomophily. Entomophily is the method of pollination by only the insects. பூச்சிகள் மூலமாக நடைபெறுகின்ற அந்த மகரந்த சேர்க்கை மிகவும் பிரபலமான ஒன்று. இதுல விலங்கினங்கள் மூலமாக நடைபெறுகின்ற மகரந்த சேர்க்கை தலைப்புல பூச்சிகளினுடைய பங்கு மிகவும் அதிகம். அதனால நாம இதை பத்தி தான் அதிகமா பார்க்கிறோம். நிறைய பிளான்ட்ஸ் இந்த என்டமோஃபிலி இதுக்கு தான் அடாப்ட் ஆயிருக்கு. அதனுடைய தகவமைப்பு இந்த பூச்சிகள் மூலமாக நடைபெறுகின்ற மகரந்த சேர்க்கைக்கு ஏற்ப உள்ளது. So many plants, the majority of the plants have adapted for the pollination by the entomophily. That means the insects. It is a process. Clear? Now what we are going to start today, it is the air anemophily. Shall we start?
First, what we are studying in the agencies for cross pollination, it is anemophily. And yesterday we have seen that why a plant needs an agency for its pollination. It is because of the devices maintained. We have studied so many devices available in the plants. அது எப்படிலாம் பார்த்தோம்? ஒருபால் தன்மை, இருபால் தன்மை, பாலுறுப்பு தனிமைப்படுத்தம், மாற்று சூலகத்தண்டு, that means unisexual flowers, bisexuality, hercogamy, heterostyly, and sometimes in many plants are reported with that. For an example, Abutilon indicum. Abutilon, it is coming under the family Malvaceae, cotton family, in which the self incompatibility is reported. தன்னுடைய மலருக்குள்ளாகவே மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறும் பொழுது மகரந்தம், அதாவது மகரந்த துகள் வளர்ச்சி அடையாது. It is a genetic mechanism, மரபு சார்ந்த இயங்குமுறை, ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ இப்படிலாம் இருக்கிறதுனால தான் இந்த ஏஜென்சிஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு தேவை அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையில் நாம படிக்கிறோம். அதுல இருக்கிற இரண்டு பிரிவுகள் என்ன? abiotic agent, biotic agent. So we are starting this abiotic agent today, okay, in which in the abiotic agent for the pollination we are going to complete only the anemophily alone. First and foremost point what we have to remember, it is a chance event. ஒரு வாய்ப்பு இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த காற்று மூலமாக நடைபெறுகின்ற மகரந்த சேர்க்கை முழுமையடையும். Therefore, the plants are growing generally, that means the plants situated generally wind exposed regions. And another one information, if the air is the agent, what we are studying in the pollination definition, transfer of pollen grain, the air must carry the pollen grain, which means what? மகரந்த துகள் கடத்தப்படுதல் அப்படிங்கிறத மகரந்த சேர்க்கை. ஒரு தாவர மலர்ல இருந்து இன்னொரு தாவர மலருக்கு அது டிரான்சிட் ஆகும். ஆனா இந்த அனிமோஃபிலி அப்படிங்கிறது காற்று மூலமாக மகரந்த சேர்க்கை நடக்கு. அப்ப அதற்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி இருக்கணும்? மகரந்த துகளானது மிக குறைந்த எடையில் இருக்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். சரியா? அப்படி குறைந்த எடையில இருந்தா மட்டும்தான் அனிமோஃபிலி அப்படிங்கிறது நடக்கும். Therefore மகரந்த துகளானது உலர்ந்து எடையில் குறைந்து காணப்படுகிறது. அதனால ரொம்ப ஈஸியா அனிமோஃபிலி ப்ராசஸ் ஆஃப் பாலினேஷன் அப்படிங்கிறது நடக்கும். ஆனா மோர் வேஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது இருக்கும். ஏன்னா காற்றுல நிறைய எடுத்துட்டு போகும். அப்போ ஒரு சரியான சூலக முடியை இந்த போலன் கிரைன்ஸ் அப்படிங்கிறது மகரந்த துகளானது அடைதல் அப்படிங்கிறது மிக அரிதான ஒன்று. சரியா? இது ரொம்ப முக்கியம். என்ன எக்ஸாம்பிள்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம்? எக்ஸாம்பிள்ஸ், உதாரணங்கள் என்னெல்லாம் இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, கிராஸ், சுகர் கேன், சரியா, பேம்பு,
coconut, palm tree and maize. நிறைய பேருக்கு இந்த சுகர் கேன், கரும்பு, கிராசஸ் உங்களுக்கு தெரியும். கிராஸ்னா என்னன்னு, புற்கள், புல்வெளி, இதெல்லாம் மலர்கள் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க. ஸோ இதெல்லாம் மலர்கள் இருக்கு. இந்த மலர்கள்லாம் எதுக்கு அடாப்ட் ஆயிருக்கு? அனிமோஃபில்லி மெத்தடுக்கு அடாப்ட் ஆயிருக்கு. சரியா? இதெல்லாம் நம்ம அனிமோஃபில்லி அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு ஞாபகம் வரணும். இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸை கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸை எப்படி ஞாபகம் வச்சிருக்கோம்னா லெட்டர்ஸை வச்சு தான் நாம ஞாபகம் வச்சிருக்கணும். என்ன லெட்டர்ஸ்லாம் இருக்கு? ஜிஎஸ்பி, சிபிஎம். ஸோ ரொம்ப சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஜிஎஸ்பி, சிபிஎம். இந்த உதாரணங்களை வச்சு நீங்க அனிமோஃபிலி அப்படிங்கிறத டிஸ்கிரைப் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். சரியா? புற்கள், கரும்பு, பேம்புனா என்ன? மூங்கில், தென்னை, பனை, சோளம், இதெல்லாம் தான் உதாரணம் காற்று மூலம் நடைபெறுகின்ற மகரந்த சேர்க்கைக்கு. இப்போ இந்த தாவரங்கள்ல என்னென்ன தகவமைப்புகள் அனிமோஃபில்லஸ் ஃபிளார்ஸா இருக்கிறதுக்கு காரணமா இருக்கு? அப்படி இல்லைன்னா இன்னொரு விதத்தில் நம்ம எப்படி சொல்லலாம்? வாட் ஆர் த கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆர் தேர் இன் த ஃபிளார்ஸ் ஆஃப் அனிமோஃபில்லஸ் ஃபிளார்ஸ்? ஓகே, that we will see now. Characters. First characters நிறைய இருக்கு. அதுல first one நாம என்ன பார்க்க போறோம்னா it is about the inflorescence. The inflorescence may be pendulous, catkin or spike. அந்த மஞ்சரியானது தொங்கு வகையிலையோ, தொங்கு கதிர் வகையிலையோ, இல்ல கதிர் வகையிலையோ காணப்படும். அந்த மஞ்சரியில என்ன இருக்கும்? ஃபிளார்ஸ் இருக்கும். The flowers are arranged in pendulous, catkin or spike inflorescence. Okay. Second important point, it is also related to the inflorescence. It is usually inflorescence axis is elongated. அதாவது மஞ்சரியினுடைய மைய அச்சானது நீட்சி பெற்று காணப்படும். அப்படி இருந்தா என்னாகும்? flowers brought above the leaf level, above the leaves. அப்படி வச்சுக்கோங்க. அந்த தாவரத்துல, அதாவது அனிமோஃபில்லஸ் ஃபிளார்ல என்ன இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் மஞ்சரி இருக்கும்? அந்த மஞ்சரியினுடைய அச்சானது மிக நீண்டு காணப்படுவதனால இலைகளுக்கு மேல, அப்ப இது வந்து இலைன்னு வச்சுக்கோங்க, இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து இப்படி உயர்ந்து காணப்படுது. அதனால அந்த மஞ்சரியில் இருக்கிற மலர்கள் எல்லாம் இலைகளுக்கு மேல இருக்கும். அப்போ ஈஸியா காற்று அப்படிங்கிறது இந்த மலர்ல பட்டு மலரின் அந்த ஸ்டேமன் அப்படின்னு நம்ம சொல்ற மகரந்த பையிலிருந்து மகரந்த துகளை ரொம்ப எளிதாக கடத்த முடியும். அதுக்காக இப்படி ஒரு அமைப்பு இருக்கு. சரியா? அடுத்து மூணாவது பாயிண்ட் என்னன்னு பாருங்க. Perianth is absent or highly reduced. அந்த பூவிதழ் அப்படிங்கிறது இந்த வகை மலர்கள்ல இருக்காது. அப்படி இருந்தா மிகவும் குன்றிய நிலையில் இருக்கும், ரொம்ப சின்னதா இருக்கும். அதுதான் நாம பார்க்க வேண்டிய ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். நாலாவது பாயிண்ட் என்னன்னா, the flowers are small, inconspicuous, colorless, do not have scent.
they do not have the scent போக என்ன சொல்லலாம் nectar. இந்த ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க. மலர்களினுடைய அமைப்பு அனிமோஃபிலஸ் ஃபிளார்ஸ்ல எப்படி இருக்கு பாருங்க. இந்த நாலாவது பாயிண்ட், the flowers are small, ரொம்ப சிறிய வகை மலர்களாக inconspicuous, தெளிவற்ற நிலையில, கலர்லெஸ், நிறமற்ற நிலையில், do not have the scent, மணமற்ற நிலையில இருக்கு, do not have the nectar. நெக்டார்ங்கிறது என்ன? பூந்தேன், பூந்தேனும் இல்லாமல் இருக்கும். அப்போ இதெல்லாம் இல்லை அப்படிங்கும்போது ஒரு இன்செக்டோ ஒரு அனிமலோ இந்த அனிமோஃபிலஸ் அப்படிங்கிற மலரினால் ஈர்க்கப்படாது. புரியுதா? சோ the biotic agents ஏன் இந்த ஃபிளார்ஸ்ல வந்து இன்வால்வ் ஆகல கிராஸ் பாலினேஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த மலரினுடைய அமைப்பு ஒரு மிகப்பெரிய உதாரணம். புரிஞ்சுதா? சோ அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்க. The fifth point, the fifth character of the Anemophilous flower. Flowers have numerous stamens. The filament is long and the stamens are extrudes and they are versatile. இந்த மலர்கள்ல மகரந்தம் அப்படிங்கிறது, மகரந்தத்தாள் எண்ணற்றவை, நியூமரஸ். அந்த மகரந்த தாளினுடைய தண்டு இருக்கு இல்லையா, ஸ்டாக், அதான் ஃபிலமெண்ட் சொல்றோம். அது ரொம்ப நீண்டு காணப்படும், வெளிப்பக்கமாக காணப்படும். மகரந்த பை வெளிப்புறமாக வளர்ந்து காணப்படும். காற்றில் மிகவும் எளிதாக சுழலுகின்ற வகை, அதுதான் வெர்சடைல் அப்படிங்கிறது. இப்படிலாம் அந்த மலர் இருந்தா மட்டும்தான் இந்த அனிமோஃபிலி அப்படிங்கிறது நடக்கும். இதோட முடியல, இதோட நாம முடிக்கல. இன்னும் சில கேரக்டர்ஸ், பண்புகளை நாம பார்க்க போறோம். சரியா? அது என்னலாம்? இட் இஸ் அபவுட் ஸ்டிக்மா. ஓகே, இன் அடிஷன் டு தட் பார்க்கலாம். நியூமரஸ் ஸ்டேமன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டோம். ஸோ அவைலபிள் pollen grains are more than that of available ovules for the pollination. மகரந்த சேர்க்கைக்கு தேவை அப்படின்னு நம்ம சொல்ற அந்த சூல்களினுடைய எண்ணிக்கையை விட மகரந்த துகள்களினுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கு. சோ அதனாலதான் பிகினிங்ல நம்ம பார்த்தோம் வேஸ்டேஜ், மோர் வேஸ்டேஜ் ஆஃப் pollen grains. புரிஞ்சுதா? இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சோ இந்த pollen grains small in size, it is light and dry. ரொம்ப சின்னதா இருக்கு, எடை குறைவா இருக்கு, உலர்ந்த நிலையில இருக்கு. So easily carried out by wind to very long distances. We have to understand that. இந்த வகையில இருக்கிறதுனால தான் காற்றுல அதிகமான தூரத்திற்கு எடுத்து செல்லப்படுகிறது, உலர்ந்த நிலையில எடை குறைவா இருக்கிறதுனால. Do you understand that? So இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். இதோட சேர்த்து இன்னும் 2 பாயிண்ட் நம்ம பார்க்கணும். அதுல ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, it is about the stigma. Stigma, it is protruding one.
and larger, அளவில் மிக பெரியதாகவும், மலர்களில் அது மட்டும் தனியாக உயர்ந்து காணப்படுகின்ற ஒரு வகையிலையும் இருக்கும். Sometimes the stigma, it is branched and feathery. feathery அப்படிங்கிறது என்ன? இறகுகள் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி அந்த சூல் முடியானது மிக பெரிதாகவும், அளவில் மிக பெரியதாகவும், தனித்து அதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ற மாதிரியும், அதுதான் ப்ரொட்ரூடிங் அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தம். சில நேரங்கள்ல கிளைத்து காணப்படுகிறது, இறகுகளோடு இருக்கிற மாதிரி காணப்படும். பொதுவாக இந்த மலர்கள்ல, அனிமோஃபில்லஸ் ஃபிளார்ஸ்ல சிங்கிள் ஓவியூல், ஒரே ஒரு சூல் மட்டும்தான் இருக்கும். with single ovule. So these are the important features of the stigma in the pistil of Anemophilous flowers. காற்றின் மூலம் மகரந்த சேர்க்கை செய்கின்ற அந்த மலர்கள்ல சூலக அலகினுடைய சூலக முடியில் காணப்படும் மிக முக்கியமான பண்புகள் அப்படின்னா இதெல்லாம். larger, protruding, branched and feathery and with a single ovule. சரியா? இது போக நமக்கு ஒரு பாயிண்ட் சொல்லலாம். என்ன பாயிண்ட்னா, sometimes in some Anemophilous flowers, the flowers will be produced before the young leaves formation. Just before the young leaves formation, the flowers will be produced. So it can be carried by the wind easily. Without the hindrance of the leaf, the pollen grains can be carried easily by the wind because the flowers are formed or they are produced in the Anemophily plants earlier than the leaves formation, young leaves formation. This is an important characteristic feature. So these are all the important features of Anemophilous flowers. The flower which is adapted for the Anemophily are called Anemophilous flowers. Don't forget that it is a chance event. The plants are situated generally the wind exposed regions, thereby the pollination is a successful one, but it is a chance event. And due to their dryness and lightweight, more wastage may take place. Suitable stigma to which the pollen grains may not reach because the high blow of wind may be the reason. Sometimes there is no wind, it is also the reason. So wastage of pollen grain will be more in the case of Anemophily. Do you get my point? We have studied so many important characteristic features of the Anemophily or the Anemophilous flowers. Just remember. In our next video, you will see only one representative for this Anemophily. It is the pollination in maize. Pollination in maize. In the characteristic feature, if you want to remember, there are 2 points for the inflorescence, 2 points for the flower, and the characteristic feature of the stamen. Okay? And remaining thing, it is about the stigma. And one more point we have studied at the last, the flowers are formed above, before the formation of the leaves. It's a general point. So we'll see in our next class, and we will see about the pollination in maize. Thank you.